كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين وانكسار الظالمين يا قوي يا متين وانكسار الظالمين يا قوي يا متين وانكسار الظالمين أسرع الله أمور المسلمين
شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مالي عبدي اغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مالي عبدي اغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مالي عبدي اغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وبارك ووجد وعظم كلمة الحق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أهلا وسهلا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة سيدنا الفاتح المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفوره وجميع سادتنا علي بعلوي بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركتهم وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لجميع شهادتنا وزكيات أينما كانوا بمشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفاتحة لسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب ووصولهم وأمورهم بأن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركتهم وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدنا ووالدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله به ورسوله والحجة والمسافرين والعزى والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خمر وعافية وأن الله يتوب علينا ويتم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى خيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى الكلمة الكريمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ربي الله تبارك وتعالى على كل صحابة وكرامة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتحفظنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجة وتبلغنا صالح الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سامع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم اجعل سوى وقرناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا ولا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مجلس حاجة من نوازل ورحمة من فضلك نازلة وبركة الصائم إلى رحمتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan almarhum Bapak Suwarto Bintar setelah Ibu Rutijah binti Fulan Sadam bin Fulan wa sallallahu alaihi muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati awliya illahi ta'ala fi hadzal makan wa hadhil qaryah wa hadhil madinah wa fi ayyi kulli makan wa li hadrati ahli kubur kita semua anggota jamiah taklim ini, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semuanya ya Allah. Ahli kubur kami semua ya Allah, wa li hadrati guru-guru kami semua ya Allah, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para penulis dan penerjemah kitab-kitab yang kami pelajari setiap taklim kami, khususnya pada malam Jumat dahulu, malam ini dan yang akan datang. Wali
حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها وغفر الله لهم ونور رائحهم وجعل الجنة مثواهم ونفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti malam ini awal ya. Kirain udah di Juli mau saya jadi saya kedua atau berapa gitu. Ya udah enggak apa-apa. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu lagi setelah Ramadan dan Id kemarin. Sekarang masih Syawal, maka masih ada wajar-wajarnya lah kalau kita melanjutkan tradisi yang diajarkan oleh para orang tua dahulu, yaitu halal bihalal. Mungkin di antara teman-teman sudah sering ketemu, sudah halal bihalal, nggak apa-apa, ya paling nggak dengan saya lah. Ya tadi oleh Mas Haji dibilang bahwa karena nggak sempat nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, kalau mau ke sono juga boleh. Nah sekarang saya tinggalnya itu pindah saya di depannya. Iya. Jadi belakang saya kali, depan saya jalan yang biasanya itu. Kalau ke sono silakan bawa jurang sekalian. Karena ada majelisnya di belakang, itu di atas kali pas itu di kayak tiang-tiang gitu ya Bang. Ngomong langsung kali. Ada teras belakangnya juga ada, tinggal lempar sudah bisa itu. Mentang-mentang udah aman boleh. Boleh ya. Alhamdulillah kami ucapkan nuhanni'ukum bimunasabati Idul Fitri Mubarak. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat Ramadan kemarin ada beberapa target yang biasa disampaikan oleh para ustaz. Di antaranya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu target yang tertinggi, itu takwa itu tertinggi. Ada lagi target yang sederhana, yaitu melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita jalankan selama Ramadan. Yang biasanya Ramadan malam sholat sunnahnya lebih, ayo setelah Syawal tetap jangan berhenti. Ayo yang Ramadan ketika Ramadan kemarin baca Qur'annya lebih banyak, setelah Syawal ayo kita lanjutkan, jangan disimpan lagi Qur'annya. Yang kemarin Ramadan biasa kita jamaah sosial dan yang lain sebagainya, ayo kita lanjutkan setelah Ramadan. Ini juga target sederhana tetapi juga lumayan hebat. Ada target yang paling ringan, yaitu target ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa karena iman dan ikhlas, maka diampunkan segala kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dan syukurnya puasa ini diwajibkan, jadi mau nggak mau kita melakukannya. Nah karena kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka husnudzon kita keluar dari Ramadan, insya Allah kita telah bebas dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya husnudzon kepada Allah, nggak apa-apa, harus husnudzon
Husnudzon kepada Allah itu harus. Kenapa? Karena Allah memang sudah janji melalui nabinya. Yang kedua, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, dan Allah Maha Bijaksana. Tinggal satu langkah lagi agar diri kita bisa benar-benar bersih, yaitu terbebas dari salah kepada sesama. Ini yang agak ribet. Kalau kepada Allah, Allah Maha Pemurah, Maha Mengampuni. Tapi kalau kepada sesama ini, ya terkadang manusia itu ada yang pokoknya kalau nggak ke rumah, nggak sumpah, nggak saya maafin. Ada yang begitu. Ada yang pokoknya kalau nggak ngomong, nggak minta maaf, nggak saya maafin. Ada. Pokoknya ada yang pokoknya itulah ribetnya manusia di situ. Makanya orang tua kita dahulu membuat atau mentradisikan yang namanya halal bihalal. Kenapa Pak Ustadz? Biar Ramadan keluar kita sudah bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalian clean, bersih kepada atau dosa terhadap sesama. Entah salah karena ucapan, salah karena perbuatan, atau mungkin bahkan salah karena ada harta yang terbawa dengan kita. Mungkin karena hutang, atau mungkin karena kita asal metik aja tanpa ngomong dan yang lain sebagainya. Semuanya itu adalah kesalahan yang sifatnya salah kepada sesama, dan ini berat, lebih susah. Lebih susah lagi, apalagi kalau tersangkut hakul adami, lebih susah lagi. Sampai-sampai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan dilihat sejarah Nabi kalau ngadepin orang munafik. Munafik kan urusannya sama Allah, karena di luar dia iman, di dalam dia kufur, kan begitu. Kalau ngadepin orang munafik itu, nah ketika orang munafik ini mati, Nabi masih mau nyolatin, sampai siapa tuh yang terkenal, Abdullah bin Ubay bin Salul, terkenal munafiknya itu, Nabi masih mau nyolatin walaupun dia munafik. Kenapa? Karena secara kasat mata masih Islam. Tapi ketika ada sahabat, walaupun secara kasat mata dia Islam, kok ada sangkut paut dengan manusia lain, Nabi nggak mau nyolatin. Pernah kan dengar dia punya utang, punya ya Rasulullah, udah Nabi balik lagi. Nggak mau Nabi nyolatin. Kenapa? Karena masih ada sangkut paut yang sifatnya harta dengan sama manusia. Akhirnya ada sahabat yang ya Rasulullah, wakilah ini masih keluarga, hutangnya dia saya yang tanggung ya Rasul. Baru Nabi mau nyolatin. Artinya urusan dengan manusia lebih ribet daripada urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah maka pentingnya namanya halal bihalal. Kalau boleh saya cerita, mungkin pernah saya ceritakan di majelis ini, cuma nggak apa-apa lah, kita ulang-ulang sedikit lah. Ada seorang ulama yang namanya Hasan Al-Basri. Teman-teman, kalau Hasan Al-Basri ini masih wakilah, masih era tabi'in atau tabi'ut tabi'in, masih dekat dengan sahabat. Wakilah malah muridnya Sayyidina Ali, berarti tabi'in. Ya. Beliau orang alim, juga ahli ibadah. Tinggalnya di Basrah. Basrah itu kalau sekarang sekitar Irak. Nah, tempat tinggal beliau atau Basrahnya beliau itu yang di daerah perbukitan. Karena daerah bukit, kita bisa lihat kalau di TV itu, kalau di pedesaan Basrah zaman dulu kan belum kota-kota banget. Karena ibu kotanya Kufah zaman waktu itu, zaman Sayyidina Ali itu Kufah. Basrah itu di perbukitan. Jadi kalau buat rumah itu, ini rumah, nanti di belakangnya itu di atasnya lagi, di atas karena miring bidangnya. Jadi kayaknya nyusun gitu. Kalau dilihat dari depan, padahal karena tanahnya miring. Tapi karena nyusun, kadang memang agak makan tempat atau gentengnya tetangga. Iyalah, karena nyusun kadang teras kita itu di atasnya rumah tetangga kan begitu. Nah, suatu ketika beliau sakit. Karena sakitnya sudah agak parah. Ini Hasan Al-Basri ini beliau seorang tokoh, kalau istilah sekarang ya tokoh internasional lah, bukan hanya tokoh nasional.
tokoh internasional karena alim dan jadi rujukan orang pada saat itu dalam hal ilmu, jadi rujukan ke beliau. Wakilah beliau ini sekelas dengan Imam Malik, sekelas dalam level mujtahidnya. Sayangnya murid-murid beliau nggak sekreatif murid-muridnya 4 imam yang sekarang masih eksis, makanya terputus. Kalau kelasnya kelas mujtahid, saking alimnya. Nah beliau sakit, karena beliau sakit banyak orang yang nengok, termasuk beliau punya tetangga di belakang rumah itu non muslim. Karena beliau ini orang baik, maka non muslim ini juga mau nengokin beliau di rumah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ini rumus. Kalau dalam hal sosial atau ibadah sosial yang sifatnya tidak wajib dan mengikat, maka kita boleh berurusan dengan non-muslim atau boleh berhubungan dengan non-muslim. Contoh, bapak lagi hajatan nikahan lah atau sunatan anak. Terus kita punya tetangga non-muslim, terus kita kasih atau kita anterin makanan, namanya kan sedekah itu. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Namanya ini ibadah sosial yang nggak wajib dan nggak mengikat. Tapi kalau wajib dan mengikat tidak boleh. Contohnya apa? Zakat juga ibadah sosial, tapi karena sifatnya wajib dan mengikat, wajib zakatnya mengikat kepada siapanya atau mengikat maksudnya kepada siapanya, maka hanya orang Islam yang boleh menerima zakat. Non muslim tidak bisa menerima zakat. Tapi kalau sedekah biasa, berarti sunnah dan nggak ngikat, boleh. Sosial. Kita punya tetangga sakit, kita tengok boleh walaupun dia non muslim. Kita punya tetangga hajatan, kita datang boleh walaupun dia non muslim. Terus ada yang nanya, Ustaz, ya kalau tetangga non muslim meninggal, boleh nggak kita melayang? Boleh nggak? Boleh. Itu yang ada upacaranya itu gimana? Tetap doa. Nah ini cerita nggak apa-apa, cerita sambil ada ilmunya, harus dapat. Jadi begini, kalau kita mau takziah atau melayat non muslim tetangga kita, sama kayak kalau mereka melayat orang kita yang Islam. Saya tanya, kalau ada tetangga non muslim melayat di tempat kita yang orang Islam, ketika orang yang meninggal ini disolatin, saya tanya, dia ikut sholat nggak? Ya udah, kita juga begitu kalau pas melayat. Sama, ketika dia acara keagamaan kita nggak usah ikut-ikutan. Tapi ketika hanya sekadar belasungkawa, terus datang menghibur, nggak masalah. Kan tadi sifatnya sosial dan tidak mengikat. Kalau sudah urusan agama atau ibadah yang urusannya kepada Tuhan masing-masing, ya udah masing-masing juga. Disitulah yang namanya lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau tahu seperti ini kita nggak kaku, bisa bersikap. Walaupun kita punya tetangga macam-macam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, silahkan nggak masalah, bisa kok kumpul bareng. Tapi kalau ibadah kepada Tuhan masing-masing, ya masing-masing. Nah, gitu. Lanjut. Akhirnya ini tadi non muslim nengokin ke rumahnya Hasan Al-Basri. Bapak ada tapi di kamar. Boleh nggak saya nengokin? Sebentar saya tanya bapak, Pak, ada tetangga kita belakang rumah yang non muslim itu mau nengok. Boleh nggak masuk kamar? Kata Hasan Al-Basri, suruh masuk aja ke sini. Akhirnya tetangganya masuk sampai kamar di belakang. Udah namanya tetangga, deket, baik, walaupun beda agama, nengokin orang sakit, ngobrol-ngobrol. Mana keadaannya biasalah. Tetapi yang namanya tetangga biasalah, apalagi nggak pernah masuk sampai kamar. Ya lihat-lihat lah, dilihatin. Nggak tahunya di pojokan ada ember yang lagi nadahin tetesan atau bocor dari atas. Tes ada embernya.
dilihatin aja masih non muslim itu. Itu kan rumah saya itu atasnya itu. Dalam hati dia. Kamar mandi saya itu yang di atas itu. Bukan talang, bukan kamar mandi. Kalau kamar mandi kan berarti kalau bocor terus-terusan. Beda kalau talang paling kalau cuma musim hujan doang. Ini kamar mandi di atasnya yang bocor. Akhirnya si non muslim nanya kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, itu bocor? Iya. Itu kan tempat saya itu atasnya itu kamar mandi. Iya kali. Nah, dari kapan itu bocornya Syekh? Udah ada 20 tahunan. 20 tahun kamar dibocorin, kamar mandinya tetangga yang non muslim. Statusnya dia tokoh agama Islam yang mayoritas. Kalau Bapak gimana? Orang ini masa Pak Ustaz. Jangan. Ya kan kita nggak kuat. Sedangkan seminggu baru 3 hari sudah komplain kita. Wah, bocor tuh kamar mandinya. Gitu. Beliau enggak jaga perasaan tetangga. Biar tetangga ini nggak ada rasa nggak enak. Diem aja udah. Sampai akhirnya tahu sendiri. Itu namanya jaga perasaan. Nah kita nggak bisa, walaupun nggak bisa, tapi ya pesan kita ya nggak, jangan para amat lah. Jadi orang yang gampangan jadi orang. Jangan yang susah-susah, jangan. Ya contoh ada cuma lewat was Abdullah, maafin ya, lain batin, mudah, tenang aja, udah beres semua, udah gitu aja udah. Jadi orang yang gampangan aja. Hasan Al-Basri di atas gampangan lagi beliau. Udah gampangan, sabar, jaga perasaan lagi. Susah, makanya beliau jadi wali wajar. Wali kita ke atas itu. Akhirnya apa, non muslim ini akhirnya masuk Islam karena akhlak beliau. Bukan karena dalil yang dia sampaikan oleh beliau, bukan karena diajak, dikasih macam-macam, bukan. Karena akhlak beliau akhirnya non muslim ini jadi Islam. Nah kita bisa nggak? Ya sedikit-sedikit lah kalau nggak bisa. Teman-teman semuanya dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa di sini pelajaran yang pertama? Jadi orang jangan ribet. Jadi orang yang gampangan aja, yang gampang memaafkan orang lain. Syukur-syukur kita bisa menjaga perasaan orang lain. Yang nomor 2, ada cerita lagi. Ini juga pernah nggak di sini? Lupa saya. Ada seorang ulama. Yang beliau kalau ngajar bukan cuma puluhan muridnya, ratusan. Artinya orang pintar beneran. Dan beliau juga ahli ibadah. Sholatnya bagus, sunnahnya bagus, puasanya bagus, yang lainnya bagus. Cuma satu kelemahan beliau. Apa Pak Ustaz? Yaitu kalau tahajud rasanya berat. Rasanya bukan nggak tahajud, bukan, tetap tahajud, tapi rasanya berat. Akhirnya beliau introspeksi diri, muhasabah, ya Allah salah apa ya saya ya. Diinget-inget masih gak ketemu. Akhirnya nanya istrinya, Dek, pernah nggak kamu ngasih aku makanan yang haram atau makanan yang dapatnya dari haram? Makanan haram itu contoh, yang asli haram lah. Nah, atau yang dapatnya dari haram, makanannya haram tapi cara dapetinnya haram. Pernah nggak? Istrinya juga ingat-ingat, perasaan nggak pernah deh. Coba ingat-ingat lagi, masih nggak ingat, perasaan nggak pernah. Akhirnya apa? Sang ulama ini ke kampung, nanya ibunya, Bu, ya, waktu saya ikut ibu dari kecil dulu, pernah nggak saya dikasih makanan yang haram atau yang dapatnya dari haram? Kata si ibunya, perasaan nggak pernah, nak. Coba diingat lagi. Oh iya, kata si ibu, ketika ibu hamil kamu, nak, kamu ada di perut ibu, umur kandunganmu masih muda, ibu waktu itu dalam fase namanya fase ngidam. Ngidam tahu ya? Ngidam. Pengen. Tetangga pas waktu itu buah delimanya lagi pada buah, mateng lagi. Iya, ibu pengen, namanya orang ngidam lah. Pengen, tetangga orang baik, ibu tahu. Cuma waktu itu ibu cari nggak ada orangnya. Akhirnya ibu petik aja lah, nantilah ngomong lah, makan aja dulu lah, ngomong belakangan.
Ibu makan separuh, yang separuh lupa, nggak tahu di mana waktu itu. Sampai sekarang ibu lupa minta halalnya, lupa minta ikhlasnya. Ya udah Bu, masih hidup nggak orangnya, masih ada nggak? Ada, masih hidup. Ayo Ibu, saya antar ke sana, kita minta ikhlasnya, kata sang ulama ini. Akhirnya dibawa ibu ke mantan tetangganya yang dulu ketemu, ngobrol, cerita. Apa kata tetangganya? Ya Allah, cuma gitu doang, udah nggak apa-apa, saya halalin, saya ikhlasin. Kata sang ulama, semenjak itu saya kalau tahajud rasanya enteng. Apa pelajaran yang bisa diambil dari sini? Ya tadi, tetap tadi saya awal tadi, jadi orang yang gampangan. Coba kalau seandainya yang punya delima ini sering-sering ikrar, ya Allah, kalau ada tetangga saya, saudara saya, teman saya yang salah kepada saya atau makan harta saya, tapi cuman yang sepele-sepele, saya ikhlaskan ya Allah, maka tak akan terjadi hal ini. Beliau nggak ngomong, nggak ikrar, yang ngambil juga lupa ngomong, maka tetap ada sangkut pautan yang salah di sini. Maka teman-teman semuanya, sering-sering juga lah kita lah ikrar, ya Allah, kalau ada teman-teman saya yang mungkin nggak sengaja merusak harta saya atau bawa harta saya yang sifatnya remeh, yang kecil-kecil, ya Allah saya ikhlasin, ya Allah, dan mereka nggak usah minta ikhlasan saya ikhlasin sekarang. Sering-sering seperti itu. Kenapa? Berharap kepada Allah semoga kita kalau melakukan juga digampangkan oleh mereka yang ada sangkut pautan dengan kita. Kan kata pepatah, kama tadinu tudan. Ya, sebagaimana kamu berlaku maka orang juga akan berlaku kepadamu, kan begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua adalah hakul adami yang sifatnya haram itu bisa jadi racun walaupun yang makan atau yang konsumsi nggak ngerti. Saya kasih tahu, ini teh aslinya halal, ya kan? Kalau saya kasih racun terus saya minum, saya mati, namanya bunuh diri dan dosa, karena sengaja kasih racun tetap minum, namanya bunuh diri. Tapi kalau ini teh, tahu saya teh, saya nggak tahu kalau ada racunnya, terus saya minum terus mati, namanya bunuh diri nggak? Enggak. Dosa nggak? Tapi tetap mati. Tapi tetap meninggal, minimal rumah sakit. Itulah barang haram. Walaupun yang makan nggak tahu kalau itu haram, tetap ada efeknya. Maka kalau saya cerita di luaran, jangan kaget ketika kita punya istri yang 20 tahun lalu, 15 tahun lalu kita ambil dari mertua kita, dia perempuan yang solihah, dia perempuan yang taat kepada Allah, yang hormat kepada orang tua sama guru-gurunya, yang kalau sholat rajin, baca Qur'annya bagus, puasa sunnahnya terus. Begitu kita nikah, sini bukannya makin rajin, malah makin males. Iya kan, puasa sunnahnya udah hilang, baca Qur'annya hilang, sholat juga bolong-bolong, sama suami ngelawan, ngomongnya pedes, dan lain sebagainya. Maka jangan buru-buru kita salahkan istri kita. Jangan-jangan kita yang ngeracunin dia. Iya, mungkin ada sesuatu yang salah dengan harta kita, yang kita tahu tapi istri nggak tahu. Kalau kita yang makan, udah dosa, haram. Tapi begitu istri yang makan, nggak haram, orang dia nggak tahu. Tapi tetap racun tetap efek. Efeknya sesuatu yang haram pasti akan menjauhkan orang dari kebaikan dan dari agama. Makanya jangan heran ketika ada anak yang katanya dilahirkan dalam keadaan nggak bawa dosa, begitu makin gede kok makin parah dari agama, makin jauh, dinasehati, bantah, disuruh sholat kabur dan lain sebagainya. Bisa jadi yang seperti ini. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bereskan hal-hal seperti ini. Mungkin nasib atau kasusnya kayak si ibunya ulama tadi, karena kita ngerasa itu berat sepele, atau mungkin karena apalah kita lupa minta halalnya. Karena itu ayo
ada yang namanya halal bihalal, itu saling menghalalkan. Bukan hanya salah ucapan, salah perbuatan, tetapi juga hal-hal yang remeh. Ya kita ngomonglah ke Allah, ya Allah, kalau remeh-remeh ya Allah saya halalin. Tapi kalau yang gede-gede ya Allah tolong ingetin, kan gitu. Nah iya gede, benar yang halalkannya ya Allah 10 juta ya Allah lumayan kan begitu. Nah iyalah. Tapi kalau cuma 5.000, 10.000, nah udahlah halalin aja lah. Kadang ada tuh, kadang tetangga yang kembang tinggal dipetik aja, udah halalin aja, jangan dipersulit, jangan dipersulit. Kasihan mereka. Mungkin mereka merasa karena kita orang baik, makanya mereka asal comot aja, ya kan? Mungkin mereka merasa karena Allah ini barang sepele, masa nggak dihalalin, gitu. Maka kita sebagai korban, nah, dalam hal ini nggak apa-apa. Ayo kita ikhlaskan aja, ya Allah, saya ikhlaskan ya Allah, saya ikhlaskan ya Allah, saya ikhlaskan ya Allah. Dengan hal tersebut, semoga kalau kita ada sangkut paut dengan orang yang kita nggak sengaja atau kita lupa, juga mudah diikhlaskan. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, bukan kemarin lah, habis lebaran ini, saya khutbah di daerah Cipinang. Jumat, Sabtunya pengurusnya nelpon, Pak Ustadz, ya ini ada ibu mau nanya, apaan? Dia utang tahun 90-an. Nah sekarang dia sudah merasa bisa bayar, tapi nyari orang yang dulu punya duit udah nggak ada. Cara bayarnya gimana Pak Ustaz? Gimana kalau? Kalau ada warisnya masih bisa dilacak, berarti udah hilang kalau stokan. Ketemu Pak Midat katanya Pak Ustaz. Kemarin aja dia ada sama dia. Iya. Ya udah. Akhirnya udah pelan-pelan ya seperti itu. Enggak bisa. Parah ini. Iya, ini juga ada sangkut pautnya nanti di akhir masalahnya, masalah utang piutang ini. Ya udah terus ya udah pelan-pelan ya, nggak bisa buru-buru dijawabnya nih, panjang ini. Yang pertama saya bilang, yang pertama, konversikan terlebih dahulu uang tahun 90 ke 2023 biar adil. Ya iyalah, siapa sih yang mau ngutangin 100.000 tahun 90 sekarang bayar 100.000 lagi? Nah, Bapak mau kalau punya duit begitu? 100.000 zaman dulu dapat 4 gram emas 25.000 zaman dulu usia kecil. Iya kan? Sekarang emas 1 juta. Artinya apa? 100.000 zaman dulu sekarang 4 juta coba. Oh, akadnya dulu enggak Ya, sekarang oke lah kalau ngomong riba. Riba itu apa dulu? Kan begitu. Riba itu lebihan, ya kan? Iya, lebihan. Kalau ngomong nominal duitnya memang lebih. Tapi jangan lupa tanya bank-bank dunia bahwa duit itu patokannya juga emas. Apa sih namanya ya? Lupa saya. Bukan kurs. Jadi bank dunia, bank BI itu kalau nyetak duit itu dibarengi sama Devisa. Ituan emas gitu. Devisa. Iya, biar inflasinya nggak terlalu tinggi. Gitu. Cadangan devisa ya. Pokoknya patokannya emas lah. Karena apa? Karena memang emas ini yang nggak bakal naik dan nggak bakal turun. Yang paling stabil. Gitu. Maka sebenarnya disinilah maka ada istilah zakat uang. Iya. Zaman Nabi ada zakat rupiah, kan nggak ada. Iya kan? Patokannya memang emas itu. Maka dipatokkan ke emas yang paling adil. Karena memang agama ngitungnya juga pakainya emas. Nah, satu konversi dulu ke zaman sekarang. Yang kedua, benar-benar cari itu yang punya duit atau ahli warisnya, saya bilang gitu. Kalau masih nggak ketemu sama sekali, baru yang langkah ketiga. Langkah ketiga ini sifatnya hati-hati atau ijtihad. Bukan ketok palu pasti, bukan. Ini sifatnya kehati-hatian. Ingat,
Saya bilang gitu. Ingat Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadrunal muflis?" kata Nabi. "Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Sahabat waktu itu jawabnya lurus apa adanya. Yang bangkrut ya yang nggak punya pekerjaan ya Rasulullah, yang nggak punya penghasilan ya Rasulullah. Kan begitu. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika di dunia dia rajin sholatnya, rajin puasanya, bahkan sampai haji umroh pun dia laksanakan. Akan tetapi di samping dia rajin ibadah, dia juga rajin nyakitin orang lain. Dia sakiti si A, dia sakiti si B dengan mulutnya, dengan perbuatannya, si C dan seterusnya. Akhirnya apa? Di akhirat nanti Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Tetap dia ibadahnya tetap ada pahala. Sholatnya dapat pahala, puasanya dapat pahala, haji umrohnya dapat pahala. Tapi di samping itu ada juga orang-orang yang datang yang menuntut di hadapan Allah keadilan. Nuntut apa? Ya Allah, dulu waktu di dunia saya pernah disakiti sama dia. Dia tokoh besar ya Allah, dia orang yang kuat, saya nggak berani melawan. Terus bagaimana sekarang? Saya minta ganti rugi. Apa kalau setelah sekarang ganti rugi itu apa? Ya ganti rugi lah, kompensasi. Ya udah, akhirnya Allah ambilkan pahalanya si dia buat orang yang disakiti. Pergi, datang lagi, saya belum ya Allah, saya juga pernah sakiti, ambil pahalanya buat dia, pergi. Sampai pahala habis masih aja orang yang datang minta ganti rugi atas dulu pernah disakiti. Akhirnya dosanya lah dia buat si ini, yang dulu dia nyakitin ini. Yang didapat akhirnya apa? Dia dunia ahli ibadah, begitu di akhirat pahalanya habis, dosanya malah nambah. Inilah orang yang bangkrut kata Nabi. Nah, antisipasi ini Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tadi benar Mas Haji bilang tadi, duit yang harusnya buat bayar utang kita sedekahkan, pahalanya buat yang punya duit. Paling enggak kita istihad, ya Allah nanti kalau sono dituntut udah punya celengan kan begitu. Tak bayar di akhirat, orang akan ketemu di dunia gimana caranya? Bayar di akhirat ya bayarnya pakai pahala, nggak pakai duit lagi. Kan begitu. Nomor 4, langkah keempat, kok tiba-tiba setelah begitu 2 bulan kemudian dia muncul. Dia muncul. Iya. Nagih lagi. Mas, dulu kan pernah utang ke saya ya. Kayak gitu orang mati, Pak. Sudah loh. Kenyang. Iya, saya lagi butuh duit ini, anak saya di rumah sakit. Terus kita cerita, Pak, Bapak udah saya cari-cari, nggak cuma sebulan, 2 bulan, sampai hampir 6 bulan saya cari Bapak, nggak ketemu. Akhirnya apa? Duit yang harusnya saya buat bayar Bapak sekian juta, saya sedekahkan, tapi pahalanya buat Bapak. Kita cerita gitu kan? Kalau dia bilang, ya udah deh kalau gitu alhamdulillah, nggak apa-apa deh, alhamdulillah. Kalau begitu. Tapi kalau seandainya dia jawab, Mas, anak saya di rumah sakit, saya butuhnya sekarang duit. Gimana kalau gitu? Dah. Ambil lagi mungkin cerita. Enak aja, mana bisa sudah diambil lagi. Maka tetap kita wajib bayar hutang. Kan langkah ketiga tadi cuma kita hati-hati aja, belum bisa dianggap putus atau selesai belum. Tiba-tiba dia datang tetap nagih, ya udah, kita utang mau diapain lagi? Kita bayar hutang ke dia. Terus bagaimana dengan tadi Pak Ustadz? Tenang, Allah Maha Adil, gak bakal hilang udah. Udahlah, biasa kan Bapak kalau tahlilan juga pahalanya buat almarhum. Masa kita gak dapat? Pasti dapat kan? Ya, santai aja udah. Cuman sedekahnya yang tadinya harusnya kita sedekah sekian, mau nggak mau harus sekian, nggak tahunya keluar lagi sekian lagi kan begitu. Jadi sekali lagi yang namanya hutang tetap hutang. Langkahnya tidak hanya langkah hati-hati saja.
Nah, terima kasih. Udah berapa jam? Udah 1 jam. Kalau barang hilang sama begitu. Nah, kalau nemu, nah sekarang nemu, udah nyampe belum ya kemarin-kemarin ya? Belum kan? Di fikih ada yang namanya luqotoh. Luqotoh itu barang temuan. Ya, barang temuan. Barang temuan ini ada macam-macam. Dalam hal sejarah ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ini barang-barangnya orang zaman kuno. Mungkin kita lagi gali-gali dapat emas, zaman Majapahit, Purba, misalnya begitu, ya kan? Belum zaman Islam, artinya. Atau dilihat dari sejarahnya, ini mah udah Islam, ini apa? Orang koper isinya duit rupiah semua Pak Ustadz, kan begitu. Nah, ini mah Islam ini. Nah, ini dalam sejarahnya. Atau dalam hal nominal. Satu karena banyak, yang kedua karena barang remeh. Ini nanti beda-beda. Yang sejarah dulu. Kalau yang kita temukan ini barangnya orang zaman sebelum Islam, maka boleh kita miliki, namanya rikas, tapi kena zakat. Zakatnya enggak 2,5% enggak. Orang ini kita enggak ada usaha, nemu bukan 20%, 20% atau 1/5. Rugi ya nggak rugi lah, ini akan kita juga nemu barang nemu jangan pelit ya. Kalau mau ambil sama Kebleko gimana? Iya, tetap banyakan kita 80%. Iya. Nah, 1/4 tuh. coba kalau seperti emas lumayan itu. Nah, 20% ya kan, itu 1/5. Kalau barangnya barang sudah Islam, maka kayak tadi. Kalau bisa dicari orangnya, cari orangnya. Kalau nggak bisa, bukan ada identitas kan bisa tuh. Kalau nggak bisa, wajib kita umumkan di tempat umum. Nah, biar jelas. Kita umumkan di tempat umum minimal 1 tahun. Ada masa 1 tahun. Nemunya di Bekasi, ngomongnya di Papua sama. Makanya. Nah, kalau sudah 1 tahun kita umumkan, ya normalnya orang umumin lah. Kok masih nggak ada yang ngakuin, maka boleh kita gunakan, dalam arti tanda petik ya, beda. Boleh kita gunakan dengan boleh kita miliki, beda. Ini bahasanya boleh kita gunakan tapi tidak kita miliki. Artinya apa? Tiba-tiba tahun ketiga orangnya datang, Mas Sofian yang dulu nemu koper saya ya, koper yang mana ya? Itu yang ini ada pemukanya ini, foto sama saudara saya cari-cari Mas Sofian, nggak ketemu, udah ketemu nih. Emang kopernya kayak apa? Kopernya coklat, merek apa kopernya? Merek ini, isinya berapa ini? Yang ratusan ribu segini, 50 ribu segini, bener semua. Berarti bener yang punya koper ini, wajib dibalikin. Udah saya pakai 30 juta mas, adanya begitu. Itu mah nego di belakang aja lah, itulah. Agent. Ya siapa tahu diikhlasin, itu nggak apa-apa 30 juta deh, tapi sisanya bawa sini, siapa tahu begitu kan lumayan. Tapi untuk seandainya, wah ya udah 30 juta dicicil aja nggak apa-apa Mas Sofian, nasib. Kalau dihitungnya remis. Ya gitulah. Nah sekarang kalau barangnya remeh, maka tadi tetap diumumin ala kadarnya. Nah contoh Pak Ustadz, ini mah kalau orangnya tahu hilang juga nggak bakal dicari Pak Ustadz, ya udah. Kalau begitu. Tapi kalau yang barangnya berharga tetap diumumin. Contoh kita di jalan nemu apa namanya? Lontong satu plastik, jadinya begitulah. Lontong satu plastik hilang, mau dicari lagi, udah busuk dia nyari. Ya kan, udah insya Allah diikhlasin lah, begitu lah.
Berarti kalau harta nemu duit misalnya nemu kan, berarti itu seutuhnya tuh enggak tadi 20%. Enggak. Jangan lupa ya bahasanya ya. Kalau sudah diumumin, Iya. nggak ada yang ngakuin, boleh kita gunakan, bukan boleh kita miliki, bukan, boleh kita gunakan. 100%. Ya nggak apa-apa, yang penting orangnya datang balikin lagi. Jadi udah setahun kan gitu. Iya. Kami berdoa jangan datang. Iya. Memang aturannya begitu. Yang penting udah diumumin normal 1 tahun, kok nggak ada yang mengakui, maka boleh kita gunakan. Sampai kita meninggal nggak ada yang ngakuin, alhamdulillah. Tapi mau meninggal ada yang ngakuin, ya udah nasib dunia. Nah, cukup ya. Nah, ini ngaji awal Mas, santai-santai aja. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Mas Haji aja yang mau berangkat nih. Ya. Kita berangkat. Mohon Fatihah sekali, semoga beliau dilancarkan Rasulullah Subhanahu wa taala mulai dari persiapannya, mulai dari perjalanannya, aktivitasnya, semuanya sampai hajinya pun di sana dimudahkan oleh Allah, dijadikan haji yang mabrur, dan apa yang beliau urusi pun semoga dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga clear semuanya, tidak ada masalah dan semuanya dalam pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Saya cuma pesan aja selama saya tidak aktif di sini, tolong baca Yasin dengan Roti Muhammad ya teman-teman. Dr. Samsul, karena di sini mungkin juga ada tetangga kita yang berangkat juga, Bu Nur ya, bersama dengan saya juga ya. Jadi kalau sekaligus didoakan dengan pembacaan Yasin dan Roti Muhammad setiap malam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa sallallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati wa barakati wa rasulillahi amin. Qawli al-musayyidat al-bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'ilan, ya rabbana lakal hamdu wa bihamdika Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tu'minu biha وتبلغنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك كل درجة وتبلغنا صلاة حياتنا وخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب دعوات ويغفر هذا. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu agama ya Allah. Ketika pertemuan kami ini pertemuan yang berharga ya Allah. Ketika pertemuan ini pertemuan yang Engkau jadikan persaudaraan kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang akan menunaikan ibadah haji ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kesehatan dan kemudahan dalam masyarakat kepada jamaah yang belum menunaikan ibadah haji ya Allah. Mudahkan untuk mendapatkan rezeki sehingga dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan jalan ke makam Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami sehingga kami semua dapat menunaikan ibadah haji. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Hajj mabrur salam dari jannah. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi ibadah haji yang mabrur kecuali surgamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan dari orang tua kami, saudara kami, guru-guru kami dan keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami Engkau yang Engkau sayangi ya Allah, dan janganlah kami mudah ya Allah untuk Engkau hisab ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah dan berikan kami kasih sayang ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا لطيف الغفار يا الذي يستر برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.